I came with a new topic, that is tips to track ESIC exam, because there is only 1 month is there, that is next month July 7th there is a ESIC exam. So in this short period, how to crack the ESIC exam. Okay, so here I will give a few tips how to utilize and prepare for the test. Let's get started. So before preparing for any competitive exam, first you have to understand the syllabus and the exam pattern. Okay, so here the first point, this only. See, ekkadaina destination ki velladaniki manam road map ela prepare cheskuntamo alane ikkada exam crack cheyali anante first you have to understand the syllabus and the exam pattern. So here we are going to write the ESIC nursing officer exam. So దీని pattern ఎలా ఉంటుందంటే it is total 125 marks కి ఉంటుంది. సో సబ్జెక్ట్ నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్ 100 మార్క్స్ ఉంటుంది, జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ అవేర్నెస్ దేమో 25 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో డ్యూరేషన్ ఇట్ విల్ బి 2 hours. ఓకే, అంటే పేపర్స్ 2 పార్ట్స్లో ఉంటుంది, పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏ 100, పార్ట్ బి 25, టోటల్ 125 మార్క్స్కి. సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే OMR షీట్ అయినా ఉండొచ్చు. దిట్ విల్ బీ ఈదర్ 2 of it, and the question paper will be the objective type with the 4 options will be there, and language will be either in the Hindi or English because it is a central exam. Okay, then there will be 125 marks which is divided into 2 parts, and candidate is allotted for 2 hours. Okay na, so this will be the exam pattern. Okay na, and it will be in the written examination only. So this will be the pattern of the exam. So now we are going to see the syllabus. What syllabus will be there? So nursing subject ki vachinappudu manam 4 years for BSc nursing lo evaithe chadivamo anni subjects cover avutundi. Med-Surg, pediatric, obstetrics, community health nursing, anatomy, physiology, psychology, sociology, that everything will be covered. And we're coming to the aptitude test, just you this screenshot ni just pause chesi chudandi what all will be there, aptitude and the general awareness of this everything. Okay na, so there are so much thing is there. So this is only for 25 marks. So మనం mostly focus దేని మీద ఉండాలి, 100 మార్క్స్ మీద పేపర్. అలా అని 25 మార్క్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలని అనట్లేదు, ఇది కూడా చూడాలి. బట్ మోర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మేజారిటీ ఆఫ్ ద మార్క్స్ది, అది నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. Now the second point is create a daily steady schedule structured revision. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఒక షెడ్యూల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ ఐ ప్రిఫర్ మార్నింగ్ షెడ్యూల్, ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఏది చదివినా కూడా త్వరగా గ్రాస్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి మార్నింగ్ ఎలాగైనా ఒక 2 hours టైం తీసి ప్రిపరేషన్కి పెట్టాలి. ఓకేనా, దెన్ ఈవినింగ్ ఒక 2 hours, మినిమం 4 hours పెట్టాలి, బికాస్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎ షార్టేజ్ ఆఫ్ time. So more than ఇవ్వాలనుకుంటే you can, but minimum 4 hours you have to plan the schedule how you are going to cover this all the portion. Third one is focus on nursing subjects and review the syllabus. ఓకేనా, ఇప్పుడు మెయిన్ 100 మార్క్స్ నర్సింగ్ టాపిక్ మీదనే ఉంది కాబట్టి వీ విల్ గివ్ మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. ఓకేనా, అయితే ఒక సబ్జెక్ట్స్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. మార్నింగ్ 1 సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈవినింగ్ 1 సబ్జెక్ట్. ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక 10 టాపిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని ఒక 5 daysలో 2 టాపిక్స్ తోటి డివైడ్ చేసి ఆ 2 టాపిక్స్ ఈరోజు కవర్ చేసుకోవాలి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ షెడ్యూల్ ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్లీ. సో ఇదే ప్యాటర్న్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 systems మీరు ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేసారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డే ఇంకో 2 systems ప్రిపేర్ చేసి కంప్లీట్ అయిపోవాలి. కానీ బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ ప్రీవియస్లో మనం ఏవైతే 2 systems మనం కవర్ చేసామో దాన్ని ఒక్కసారి రివిజన్ చేసేసుకోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ 2 days పోర్షన్. లైక్ దట్ ఓన్లీ థర్డ్ డే కూడా ఫస్ట్ ప్రీవియస్ 2 daysవి అదంతా ప్రిపేర్ అంటే అదొక్కసారి రివిజన్ చేసేసుకొని థర్డ్ డేది స్టార్ట్ చేయాలి. అలానే 4th డే అలా కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ కవర్ ద పోర్షన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇలా చేస్తే టైమ్ సరిపోతుందా లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బట్ సరిపోతుంది. ఎందుకంటే రివిజన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫస్ట్లో ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అంత టైం సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో ఉండదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మీరు రివిజన్ చేసినప్పుడు అదొక 30 minutes తీసుకుంటుందేమో, సెకండ్ టైం తీసినప్పుడు అదొక 20 minutes అవుతుంది, థర్డ్ టైం చేస్తే అదొక 15. అట్లా మీరు ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్గా రివిజన్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ రివిజన్ టైం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే,
So next is the be updated with current affairs. ఇక్కడ current affairs అంటే we are having the aptitude test and general awareness. So 25 marks కాబట్టి దాన్ని మనము neglect చేయలేము. So you have to take 1 hour at least time for this and you have to cover the జనరల్ అవేర్నెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లు అనమాట. దానికోసం కొన్ని వీడియోస్, కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఉంటుందో ఒక ఛానల్ని తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు రెగ్యులర్లీ వాచ్ దట్ సో దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ద జనరల్ అవేర్నెస్ ఆల్సో. అండ్ సీక్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పర్ట్స్. దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ క్యాన్ బి యువర్ టీచర్స్, లెక్చరర్స్, ఎవరిదైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫర్ ద నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్. సో వాళ్ళకి కొన్ని గైడెన్స్ని కూడా మీరు తీసుకొని యూటిలైజ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ యువర్ స్టడీస్ సో దట్ యూ క్యాన్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్ ఆర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ప్రిపరేషన్. నేను ఒక 2 hours బుక్ తీసుకొని కూర్చున్నాను, నేను చదివాను, సో నేను 2 hours టైం తీసుకున్నాను కదా, సో ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే నువ్వు బుక్ తీసుకొని కూర్చున్నావు, ఒక 2 hours నువ్వు స్పెండ్ చేసావు, కానీ అది ఫోకస్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యావా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఎప్పుడైనా ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ ఫోకస్డ్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి దర్. ఏదో అబ్సెంట్ మైండెడ్గా ప్రిపరేషన్ ఉండకూడదు. అందుకే మీరు ఏదైనా టాపిక్ని ఈరోజు చూస్ చేసుకొని అది కవర్ చేసుకున్నారనుకోండి, దాని రిలేటెడ్గా ఏవైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పేపర్స్ అంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైనా ఉంటే, లేకపోతే దాని మల్టిపుల్ చాయిస్ పేపర్స్ మీకు ఎక్కడైనా నెట్లో దొరికినా లేక యూట్యూబ్లో దొరికినా, యూట్యూబ్లో రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక టాపిక్ మీద ఎంసీక్యూస్ ఉన్న అవన్నీ ఒకసారి ప్రిపేర్ చేయండి సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్. ఓకేనా, ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యారో, మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ తెలుస్తుందో. సో ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ మీద మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, ఫాలోయింగ్ అంటే నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు follow like preparing the MCQs and everything. So like that you have to do the focused preparation. నెక్స్ట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ టాపిక్ రివిజన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎ న్యూ టాపిక్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్, ఓకేనా, దానికి ముందు మీరు చదివిందంతా ఒక్కసారి రివైజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ న్యూ టాపిక్ టు లెర్న్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏది చదివినా కూడా మీకు కొత్తగా అనిపించదు. ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఎన్నిసార్లు మీరు రిపీటెడ్గా రివిజన్ చేస్తే అన్నిసార్లు that will be remind in your mind strongly anamata. So whenever you are starting a new topic to learn, compulsory you have to do the revision. Previous papers and previous topics and compulsory revise chesina tarvatane then you have to start the new topic. So that's the regular topic revision. I hope నేను ఇవి చెప్పిన మీకు ఈ ఫ్యూ టిప్స్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, మై ఛానల్ is also related with the nursing subject, so you can click on this another topic and you go for it. So there are so many topics are there which you can learn and remember in the 60 seconds. So go and check it out. Next video I'm going to do on a previous ESIC question papers. If you don't want to miss that video, so please subscribe my channel. Thank you for watching.